اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان جنید علی قادری، اور ہمیشہ کے ساتھ میرے ساتھ ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابلو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنا نیوز، اور جنا نیوز کی سحری اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا بھی تعارف جنید علی قادری کرائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری ٹرانسمیشن سحری کی ٹرانسمیشن میں اس میں ہمارے جو خصوصی تعاون جس نے کیا ہے اس کو بھی ہم نہیں بھولتے کہ جیکاباد کی محبوب شخصیت سماجی رہنما حاجی شیر محمد مغیری صاحب کا ہمارے ساتھ تعاون ہے۔ جیکاباد کے ہر دکھ سکھ میں عوام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج اس بابرکت مہینے میں سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ جی ناظرین، جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے مہمان حضرت علامہ و مولانا عبدالواحد مدنی صاحب، ان کو اپنے سحری کی ٹرانسمیشن میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ اور ہمیشہ کے ساتھ وحید علی قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے مشہور ثنا خوان ہیں، جیکاباد کے سینئر ثنا خوان حاجی غلام نبی قادری صاحب، انہیں بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلیں گے ناظرین علامہ مدنی صاحب کے پاس کہ آج ان سے پوچھیں گے کہ رحمت رمضان کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہم نے شروع کی ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے سر؟ ماشاءاللہ زبردست ایک آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ اصل میں یہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کا شوق، عبادتوں کا ذوق ہوتا ہے، اور لوگ بڑھ چڑھ کر اس مہینے میں عبادتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عبادت کی صورت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے علم دین کی مجلس میں ایک گھڑی کے لیے بیٹھا تو اس کے لیے وہ 60 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو یقیناً یہ یہاں پہ آنا اور علم دین سیکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں سنانا اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ شریعت اسلامیہ ہمیں روزے کے یہ احکامات بتا رہی ہے، اور روزے میں یہ پابندیاں ہیں، دیگر مسائل وغیرہ بتانا، یقیناً یہ علم دین کی مجلس ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب کو، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے چینل کو جو ملاحظہ کر رہے ہیں، ان کو اس کی برکتیں ضرور ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ ہمارا یہی سوال ہوگا کہ جو رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کا فطرانہ، جو ہم فطرانہ کہتے ہیں، تو فطرانہ عید سے پہلے دینا جائز ہے یا عید کے بعد کسی کو دے؟ فطرہ جو ہے یہ اس کے لیے مسنون یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے دے دیا جائے۔ نماز عید سے پہلے دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو غربا ہوں گے، جن کے لیے عید کے سامان وغیرہ خرید کرنے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو یہ آپ کے فطرے سے جو ہے وہ خرید کر اپنی عید جو ہے اچھے انداز میں گزاریں گے۔ تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ عید نماز سے پہلے فطرہ ادا کیا جائے۔ اچھا، عید نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ تو ناظرین چلیں گے ہمارے ساتھ جو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں وحید علی قادری، ایک جیکاباد کے سینئر اور چہیتے نعت خوان ہیں، ان سے آج ناظرین کو کیا وہ ناظرین کو آج سنائیں گے۔ السلام علیکم وحید بھائی۔ وحید بھائی آج کیا ناظرین کو سنائیں گے؟ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آپ کو بے صبری سے سنتے ہیں۔ یہ محبت ہے ان کی۔ ویسے تو کلام تعریف حضور کی جتنی کی جائے وہ کم ہے، لیکن ہر کلام کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، ملاحظہ کیجیے۔ نئے سی زلفیں، نئے سا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے،
سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ زیر مدفن فرشتے بولے سنا آقا کی نعت حاکم، تمہیں سنا کر ثواب ہوگا، ہمیں سن کر ثواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بہت ہی پیاری ناصری پیش کی چلتے ہیں جیکاباد کے سینئر صنافان ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری آواز رکھتے ہیں، الحاج غلام نبی قادری صاحب چلیں گے ان کے پاس۔ جی استاد جی، آپ پہلے یہ بتائیں آپ کو کیسا لگا سحری ٹرانسمیشن؟ ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ سے کام لے رہے ہیں ماشاءاللہ، جناب نیوز کا یہ بہت ہی پیارا سیگمنٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ، بہت پاپولر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ جو ماشاءاللہ جو آپ نے یہ کام کا سلسلہ جاری کیا، اللہ پاک اس کام میں آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ کام میں برکت عطا فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور جب کہا قبر میں سرکار نے میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور جو پلٹ مکے سے مکے سے آئے وہ مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو آقا نے بلایا کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا کہنے استاد غلام نبی قادری صاحب، آپ کے ساتھ دونوں جہاں میں
कोई कहीं नजर आया ही नहीं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बिल्कुल। अब्दुल वाहिद मदनी के पास लेंगे और दोस्तों उनसे के सवाल भी दो हैं। तीन सवाल हैं, जी, वो जी, करेंगे। जी, बिस्मिल्लाह। अब्दुल मदनी वाहिद साहब, एक सवाल होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि तराबी नहीं पढ़ी जाए तो उनका रोज़ा नहीं होता। रोज़े का तरावी से कोई कनेक्शन है? बिस्मिल्लाह। देखिए, ये अवाम में चंद बातें ऐसी होती हैं कि जो उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, उस लोग सुन सुन के ना उस बात को फैला रहे होते हैं। तो उनमें से एक बात ये भी है, रोज़े का तरावी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है कि अगर कोई शख्स तरावी नहीं पढ़ेगा तो उसका रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि तरावी एक अलग इबादत है, सुन्नत मुअक्कदा है। जो शख्स इसको तर्क करेगा वो गुनाहगार होगा, और रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है। अब रोज़े का ताल्लुक़ तरावी से यूँ भी नहीं है कि ना तो तरावी रोज़े के लिए शर्त है, ठीक है, जैसे नमाज के लिए तहारत शर्त है। अब अगर कोई तहारत नहीं करता, बग़ैर तहारत के नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि शर्त नहीं पाई गई। यहाँ पर जो है वो रोज़े के लिए तरावी शर्त नहीं है। अगर कोई शख्स तरावी की नमाज नहीं पढ़ता तो तरावी की नमाज ना पढ़ने की वजह से वो गुनाहगार ज़रूर होगा कि सुन्नत मुअक्कदा का तर्क कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि उसका रोज़ा ही नहीं होगा, उसका रोज़ा हो जाएगा। और बेहतर ये है कि क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है, और हदीस मुबारका में तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत के बारे में फरमाया कि मन अहब्ब सुन्नती कान माया फिल जन्नह, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत से मोहब्बत करने वाले को इतना नवाज रहे हैं कि आप मेरी सुन्नत से मोहब्बत करो, आपको जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। तो बेहतर ये है कि तरावी की नमाज़ पढ़ी जाए, और पढ़नी ही चाहिए, बाजमात पढ़नी चाहिए। तन्हा पढ़े जब भी हो जाएगी, क्योंकि जमात जो है वो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, और जो तरावी की नमाज है वो है सुन्नत मुअक्कदा अलल ऐन, यानी हर नौजवान आकिल बालिग पर सुन्नत मुअक्कदा है। औरत पर भी तरावी की नमाज है, जमात के साथ नहीं है औरत पर, लेकिन अलग से जो है वो औरतें भी नमाज तरावी पढ़ेंगी। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान जुनैद भाई, आपका सवाल कोई होगा? जी, सवाल है। आपने जैसे पहले सवाल किया फितरा, वो उसने अल्लामा साहब ने रोशनी डाली, उसमें मेरा एक सवाल भी आ रहा है कि फितरा कितना वाजिब है मोमिन पर, कितना वाजिब है और क्या रकम रखी गई है? ये सवाल बहुत अच्छा है। अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए ना, तो हम ये चाहते हैं कि हम वो कारोबार शुरू करें कि जिसमें हमें नफ़ा ज़्यादा मिले, ये एक दुनियावी उसूल है। लेकिन दीन की बात आए ना तो हम थोड़ा कमी की तरफ जाते हैं। वैसे फ़ितरे की रकम तो ये है कि अगर गंदम के हिसाब से आप अदा कर रहे हो तो 170 रुपये है, और अगर जौ के हिसाब से अदा कर रहे हो तो उसकी रकम जो है वो 560 रुपये है, और दीगर जो है जैसे किशमिश हो गई उसके हिसाब से जो है 2800 रुपये बन रही है, 1800 रुपये या 1600 रुपये है, और जो है खजूर के एतबार से वो 2800 रुपये तकरीबन, इस तरह मुख्तलिफ रेट हैं उसके फ़ितरे के। अब हमारे यहाँ यूँ होता है कि हम वो फ़ितरा अदा करते हैं कि जो कम वाला हो, ताकि पैसे ज़्यादा खर्च ना करने पड़े, फ़ितरा भी अदा हो जाए। देखें, एक बात है हमारे उर्फ़ में जो है ना, जो चीज़ दिखाई जाती है ना, जो इबादत दिखा कर की जाती है, लोग उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करते हैं। यही दस्तूर है। हाँ, आप मिसाल कुर्बानी की ले लें। कुर्बानी में अगर कोई एक बकरा करे, कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन क्या करते हैं, बड़ा बैल लेके आएंगे, 3-4 लाख का होगा, खूबसूरत होगा, फिर उसकी तस्वीरें लेंगे, लोगों को भेजेंगे कि मैंने ये लिया है कुर्बानी में, मैंने ये कुर्बानी की है। अब फितरा चूँकि ये छुपा के रकम दी जाती है ना, तो लोग ये कहते हैं कि बस अदा हो जाए, तो 170 रुपये की तरफ आते हैं। यूँ ना किया जाए। शरीयत मुतहरा में बहुत सारे अहकामात ऐसे भी होते हैं कि जिनसे हमारे मुसलमान भाइयों का फ़ायदा होता है। जैसे हम पर ज़कात लाजिम की गई। अब हम पर ज़कात क्यों लाजिम की गई? वजह यह है कि ये ज़कात गुरबा पर जाएगी, उनके अखराजात वगैरह जो है वो पूरे हो जाएंगे। इसी तरह जो सदका फ़ितर है वो भी इसलिए वाजिब किया गया, उसकी एक हिकमत ये भी है कि जो गरीब लोग हैं, ईद के अखराज उनके पास नहीं है, तो आपके फ़ितरे की रकम लेकर जो है अपनी ईद को अच्छे अंदाज में गुजारें। हम अगर घर में अफराद हैं, फ़ितरा कितना बनेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 510 है।
170 के हिसाब से 3 अफराद का 510 रुपये बन रहा है। अगर किसी एक गरीब को 510 रुपये दिए जाएं तो उसकी ईद तो वैसे भी नहीं सही गुजरेगी। तो क्योंकि महंगाई है ना, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। तो इस हवाले से मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने देना है तो जो सबसे ज़्यादा कीमत वाला फितरा है ना वो अदा किया जाए, 2800 जैसे किसी गरीब का भला हो। जी हाँ। एक और अहम सवाल है अब्दुल वाहिद साहब कि हमारे यहाँ पर जो रवाज है कि ये कहा जाता है कि फितराना गरीब भी, जो गरीब है मिस्कीन है वो भी दे, अगर वो ना देगा तो उसके रोज़े नहीं होंगे, ये कहा जाता है हमारे उसमें। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपकी तायद कर रहा हूँ कि हमारे जो एरिया हैं इसमें ये बात मशहूर है। बल्कि लोगों का तस्वुर यही बना हुआ है कि अगर कोई रोज़े रख रहा है तो उस पर फितरा देना ज़रूरी है, अगर फितरा नहीं देगा तो उसके रोज़े नहीं होंगे। हालांकि इस तरह नहीं है, फितरा हर शख्स पर फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, क्योंकि अगर हर शख्स पर वाजिब होता तो लेगा कौन? अब सब पर तो वाजिब हो गया, सब ने तो देना है, तो लेने वाला होना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। तो फितरा जो है ये उन लोगों पर वाजिब है जो साहिब निसाब हैं, यानी जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या जो है चांदी 52 तोला चांदी की रकम है। अगर इतनी मालियत किसी शख्स के पास है, हाँ, अगरचे उस पर साल नहीं गुजरा, क्योंकि ज़कात और फितरे में फ़र्क यही है कि ज़कात के लिए उस माल पर साल गुजरना ज़रूरी है, साल गुजरने के बाद ज़कात अदा की जाएगी। पहले करे जब भी हो अदा हो जाएगी, लेकिन लाजिम जो है वो साल गुजरने के बाद है। फितरा यह है कि अगर फितरा जो है उसके पास इतनी मालियत है और उस मालियत पर साल नहीं गुजरा, जब भी उस पर फितरा देना वाजिब है। और दूसरी बात, ज़कात जो है वो माल की अदा की जाती है, फितरा जान का दिया जाता है। जैसे कोई शख्स साहिब निसाब है, उसने अपनी ज़िंदगी में फितरा नहीं दिया, उसका इंतकाल हो गया, अब इंतकाल हो गया, अब उसके वरसा पर लाजिम नहीं है कि उसका फितरा दें। इसी तरह कोई शख्स है, उसको अभी औलाद नहीं हुई, ठीक है, ईद उल फितर के सुबह सादिक से पहले पहले उसे औलाद हो गई, अब वो अपना भी देगा और उस बच्चे का भी देगा, क्योंकि फितरा जान पर लाजिम है, माल पर नहीं है। शुक्रिया आपका। अहमद साहब, शुक्रिया। चलते हैं उस्ताद गुलाम नबी के पास, क्योंकि आप भी माशाल्लाह अनकरीब मदीना वाले के मेहमान होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह, तो हाज़िरी गुलाम नसीब नबी होगी काजी वहाँ साहब के पास चलेंगे, उन्हें कहेंगे कि हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। क्या बात है। ये कलाम सुना दें मुझे। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। अमदान भाई, जब बुजुर्ग का करम होता है तो बंदा यूं ही चला जाता है। शायद ने क्या खूब लिखा कि हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो कह दें
ہو جائے، اور مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سبی رحمانی صاحب کا کلام پیش کیا، سینئر نعت خان غلام نبی صاحب، غلام نبی قادری صاحب۔ وحید علی کے پاس چلتے ہیں کہ آج وہ منقبت سنا ہے ہمیں۔ جی بسم اللہ۔ وحید علی کے ساتھ منقبت ہم نے کبھی نہیں سنی، اتنا ٹائم ہو چکا ہے۔ جی ہاں ٹائم آج منقبت سنتے ہیں، بسم اللہ۔ محمد نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے، حصار باندھا ہواؤں نے ارد گرد آ کر، حصار باندھا ہواؤں نے ارد گرد آ کر، حصار باندھا ہواؤں نے ارد گرد آ کر، دیا جو میں نے جلایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے۔ سبحان اللہ، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے۔ یہ تھے ہمارے جیک آباد کے سینئر نعت خوان وحید علی قادری۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ دین کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، اور اسی حوالے سے جو لوگ فطرانے میں کمی کرتے ہیں تو ہوگا تو فطرانہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ کسی غریب کا، کسی مسکین کا بھلا ہو، تو اس کا بھلا اس میں نہیں ہوگا کہ فطرانہ بچا کے اس میں گندم کی رقم نکال کے اس کو دینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ بڑھ کر دے۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اگر وہ فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو فطرانہ اتنا دیں کہ تاکہ ان غریب مسکین کی عید ہو سکے۔ تو ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری جو یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہمارے آج جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ آج موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ، جنہوں نے بہت شکریہ، آج انہوں نے قیمتی ٹائم دیا ہمیں، اور ہمیں اور ہمارے مہمانوں کو دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے صبح۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔